भाजपा नेता व पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद ने होशियारपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पंजाब की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार व कैबिनेट मंत्री सुंदरश्याम अरोड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 4 सालों में इन्होंने जनता को निराशा के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अरोड़ा विधायक थे तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन अब प्रदेश में जबकि कांग्रेस सरकार है तो भी शहर की भलाई के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जी हैं तुसी साढ़े थोड़े ਜਿਹੇ स्नेह ते आए हो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਭਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। पर 4 साल बीतन तो बाद की खोया तो की पाया, की वादे होए सी ते की निभाए, वो विचारने का विषय आ गया और आम लोग उहदे ते चर्चा भी कर रहे हैं। सो जे असीं कुल मिला के 2 लाइनां च कहना होवे तां इदां लगदा कि 4 साल हुशियारपुर दे हर पक्षों ही बर्बाद चले गए। सो इन्हां 4 सालों का जिहड़ा कच्चा चिट्ठा असीं अज तुहाडे अगे लैके आए हैं ते क्योंकि पिछली बारी 2012 दे विच साडे मौजूदा मंत्री साहब वो MLA चुने गए सी और 5 साल विधान सभा दे विच मैं जांदा भी रहा, मैं एडवाइज़र भी रहा CM साहब का। मैं उन्होंने कभी उत्थे अपने इलाके की कोई गल चकदे सुनिया नहीं, किसी होर ने सुनिया तो मैंने पता नहीं, मैं नहीं देखा उन्होंने हुशियारपुर की कोई गल की। हाँ इन्ना जरूर है जो भी हुशियारपुर के लोग, क्योंकि उन्होंने अपने चुने हुए नुमाइंदे को जाना होंदा, ओपोजिशन वाले ने ओपोजिशन के तरीके दे नाल काम कराना होंदा, रूलिंग वाले ने रूलिंग वाले तरीके नाल काम कराना। तो उन्होंने एक कोई रटाया जवाब होंदा सी मेरी तो सरकार नहीं है, ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेंदे सी। ये भी चाल आदत लोगों ने, सरकार भी बन गई और बड़ा अहम महकमा भी मिल गया और इन्हां दा मंत्री साहब का जो एजेंडा रहा जां लोकल मैनीफेस्टो रहा जां जो भी तुसीं उहनूं कह सकते हो जां वायदियां दी एक लड़ी सी, उहदे विच मैं लंबी आ वो लंबी ना छपदी आ ना गल करने की लोड़ हुंदी आ। कुछ प्रमुख गल्लां जड़ियां इन्हां दियां बहुत स्ट्रैस करते हुंदे सी, वो एक तो मैं जी लाहौर की तरह से फूड स्ट्रीट लैके आवांगा। लोगों के तो मूँह च लारां के भी सुक गई, पता नहीं वो की व्यंजन मिलणगे, की खाण नूं मिलेगा। लाहौर की फूड स्ट्रीट लोग टीकते आ, 4 साल बीतने के बाद भी वो फूड स्ट्रीट नहीं मिली और इत्थे तक कि CM साहब तो भी उसकी अनाउंसमेंट कराती और माता चिंतपूर्णी दे अपने आप को भगत कहांदे आ। माता चिंतपूर्णी जान वाले श्रद्धालुओं लई एक वादा किया सी उन्होंने इत्थे धर्मशाला बना के देने। जे मैं गलत होवां मैनूं टोक दईओ कि तुसीं ये गलत किया, उन्होंने एक वादा नहीं किया सी। मैं वो जे गलत होया मैं वापस ले लाँगा। वो धर्मशाला भी लभदे आ लोग भी अनाउंसमेंट हुई सी, बड़ी वड्डी सरकार के मंत्री भी बन गए आ, वो धर्मशाला भी हाले तक सानू किते देखने को नहीं मिली। फिर एक बीड़ा चुक्या शहर के सारे आने वाले रस्तियां ते आपां बहुत सोहने एंट्री पॉइंट गेट बनावांगे। वो भी मेरा ख्याल CM साहब के हुंदे अनाउंसमेंट हुई सी। एंट्री पॉइंट गेट तुहानूं किते लभे मैनूं भी दिखा दिओ, मैं जाके देख आवां। इसी तरह इन्हां दा एक बहुत जिन्हों कहते आ बहुत एक फेवरेट जिन्हों कहते प्रायोरिटी वाला एक इन्हां दा हमेशा ही वायदा रहा कि मैं लड़कियां दा डिग्री कॉलेज सरकारी खोलांगा। पिछले चुनावां भी, वो तो पिछले चुनावां पिछली बारी तो मंत्री नहीं बने, ऐतकी मंत्री बने।
ਸਰਕਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਭੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣਾ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ, ਹੋਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਰਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਰੁਸਤਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਕੰਢੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 150 ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਕੰਢੀ ਦਾ ਨਾਨ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ ਪਿਓਰਲੀ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਪਿਓਰਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜੋ ਮਫਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, SBAC ਸਕੂਲ, ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀ ਚੰਦ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਸੋਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ PCS ਗਏ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ST ਸਕੂਲ, ਜਾਂ DAV ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਬਜਵਾੜਾ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਆ। ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ MMM ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ NDA 'ਚ ਜਾਂ IMA 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਪੇਡ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਡੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਫਜਵਾੜਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 600 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਚੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੋਨੇਟਡ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 100-150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। 15% ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 7.5% ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਕੀ MLA ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾफ़ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 240 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 1260 ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6 ਗੁਣੇ ਦੇ 5 ਗੁਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 240 ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ, 25% ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸਿਵਾਏ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਬੰਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। 26 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ। ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ PC ਪਵਾਉਣਾ, ਔਰ PC ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਲੋਕ 200 ਗਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਖੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਪਲੈਨਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਠੇਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋੜਾ ਮਾਂ, ਭਤੀਜਾ, ਭਾਂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੌਬੰਦ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੀ DC ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, SDM ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 2-4 ਵਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਣ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੈੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। भाजपा हमने अभी ये इनका कच्चा चिट्ठा खोला। इश्यूज़ और भी बहुत हैं आने वाले समय में। बड़े सारे ये टैक्स डेवलपमेंट टैक्स लग रहा है और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। हम इसके एक एक मुद्दे को लोगों तक ले जाएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये इनके वायदे हैं। इनको वायदे याद भी कराएंगे और वायदे पूरे करने के लिए इनको फोर्स भी करेंगे। सर, जिदा कोका कोला फैक्ट्री का जिक्र किया कि पानी मुक जाना है अपने हुशियारपुर का, जो कंढी इलाके का शुद्ध पानी है, जो फैक्ट्री लगन लगी थी उदों क्यों रोकेगा कोई? जो फैक्ट्री लग जाती है उदों एकदम बंद कर। बिल्कुल, तुसी बिल्कुल सही सवाल किया। उदों ही बहुत सारिया संस्थावां ने इहदे ते अगेंस्ट सफल गुरु परंपरा वालियां ने भी, मिस्टर राणा, स्वदेशी जागरण मंच वालियां ने भी, श्री कृष्ण शर्मा जी, उन्होंने सारिया ने ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਲੋਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ EMPLOYE ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਹ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਹਾਂ, EMPLOYE ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ। ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹੋ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੋ MP ਸੀ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਤਾ, ਪਰ ਬਣਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆਏ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਸੰਦ ਤਾਂ 110 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, RDF ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਤਕੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਜਿੱਤਣੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਇਹਦੇ 2 ਐਸਪੈਕਟ ਆ, 2 ਐਂਗਲ ਆ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਇਹ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, 17 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਤਕੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਤਕੀ 63% ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਾ, BJP ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾਮ ਸਾਮ ਦੰਡਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਢੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਇੰਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ EVM ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਢਦੀ ਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ EVM ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ, ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਨਾ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾਣੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲਟ ਨਾ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, EVM ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ EVM ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ EVM ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਲੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ EVM ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਗੋਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਮਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੁਣਾਵ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਟੋਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਐਤਕੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ EVM ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ EVM ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਛੱਡੋ,
ਸਤੈਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਣਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਉਹ ਸੜਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ ਸੀ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਔਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਅੱਧੀ ਇੰਚੀ ਦੀ ਪੀਸੀ ਪਾਈ, 3-3 ਇੰਚੀ ਪੀਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਜੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀਆਂ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਦ ਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 1500 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 1500 ਦੀ ਟਰਾਲੀ 5500 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹੀ ਬੱਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਕੋਕੂ, ਉਹੀ ਹੋਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ 85% ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 85% ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 85% ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ। ਭੰਗੀ ਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਚਰੇ ਵਾਲਾ ਚੋ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਸਾਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗੁਲਾਮ ਪਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਟਿਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵੀਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਸਫਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਵਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ 2 ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ 303 ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 85% ਵਾਅਦੇ, 85% ਕੀ 15% ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆ। ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਯੈਸ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਤੇ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਯੈਸ, ਜਾਂਦੇ। 2 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਣੀ? ਥੋੜਾ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਟਕਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਭਾਸਕਰ ਕਿਹਨੇ ਕੋਲ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सब तो बड़ा अड्डा बनाया है। द स्टालिन न्यूज़ के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू व हरपाल लाडा के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।